ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи дониш ва санҷиш ва ҳама онҳое ки интизори барномаи мо будед. имрӯз рӯзи ҷумъа ва шумо ин лаҳзаҳо бо мо якҷоя ҳастед ва ман ҳар яке шуморо хушомадед мегӯям. бозии илмии дониш ва санҷиш худи ҳозир дар хонадони шумо ва дар ҷое ки шумо ин лаҳзаҳо моро тамошо мекунед дар он ҷо оғоз мешавад. шумо моро мустақим дар эфири мустақим тамошо мекунед, яъне зинда. ҳар ҷое ки шумо моро тамошо мекунед эфири мо зинда аст ва шумо метавонед дар барномаи мо иштирок дошта бошед. ва ин лаҳза аллакай мо ва шумо тамошобинони азиз омода кардем рӯи экран эфирро ва онҳое ки мехоҳанд дохил шаванд марҳамат рақам дар блокет 354676 ва силкаро ман ин лаҳзаҳо дар зери чат як бори дигар копия мекунам ва барои шумо мепартоям. бо зер кардани линк метавонед шумо дохил ба барномаи мо шавед. бозӣ иншаалло хеле шавқовар хоҳад гузашт тамошобинони азиз ва мо шумо метавонем вақти худамонро хуш гузаронем иншаалло. ва линкро як бори дигар ман копия кардам ва ин лаҳзаҳо зери чат равон мекунам. як лаҳза тамошобинони азиз, инҷо ман садои худамро мешунавам, садоро хомӯш кунам ва баъдан боз давом медиҳем. бубахшед тамошобинони азиз. хоб мо давом медиҳем. бахшиш ва онҳое ки дар шабакаи ютуби моро тамошо мекунанд, дар шабакаи ютуби қуръон дастурамали инсон, модераторро хоҳиш мекардам ки дар шабакаи қуръон дастурамали инсон силкаи шабакаи нав, шабакаи дониш ва санҷишро равон кунед, то ки ҳама мардуме ки дар шабакаи қуръон дастурамали инсон моро тамошо мекунанд инҷо гузаранд, яъне барномаи мо, барномаи мустақими мо дар шабакаи расмии дониш ва санҷиш баргузор мешавад. умедвор ҳастам ки ҳама онҳое ки дар шабакаи қуръон дастурамали инсон моро тамошо мекунанд, умедвор ҳастам ки дар он ҷо низ садо ҳаст. бале, садо ҳаст ва мебинам ки аллакай чанд нафар дохил ба барнома шуданд. биёед бубинем чанд нафар дохили барномаи мо шуданд, то ки мо тавонем қисмати 19 нафар. машаалло, хеле хуб. хуб, чунон ки бошад, биёед оғоз мекунем. 19 нафарро мебинам ва қисмати аввали барномаро ин лаҳзаҳо мо шумо оғоз мекунем. хоҳиш мекардам ки барномаро ба дӯстони худатон равон кунед, то онҳо низ бохабар бошанд, онҳо низ тамошо кунанд моро. онҳое ки ютуб каналҳои 100 000 нафара доред ва ё зиёд ва ё кам, дар сообществои худатон барномаи моро фиристед, то ки дӯсту наздикон ва пайвандони мо ва шумо низ дохил шаванду тамошо кунанду дар барномаи мо иштирок кунанд ва албатта ғолибият ба даст оваранд. хоб, қисмати аввал бисмилла оғоз мекунем. дониш ва санҷиш ва саволи аввал: ҳамаи ҷонваронро аз чӣ офарида шуд? аз гил, аз инкубатор, аз нутфа, аз об аллоҳ таоло офарид. ва ҳамаи ҷонваронро аз чӣ офарид? мувофиқ ба сураи нур ояти 45. инак тамошобинони азиз, онҳое ки медонанд рангҳои дурустро зер кунед.
کدامش درست است؟ همه جانوران از چه آفریده شدند؟ باری اول از چه آفریده شدند؟ و خب خیلی خوب 5 نفر گفتند که از گل و کمترین ها جوابی درست گفتند و 3 نفر اون هایی که جوابی درست گفتند. موافقی سوره النور آیت 45 یک جای با شما دیده میگذاریم. من عیناً میخوانم تماشابینان عزیز، شما گوش کنید، با دقت گوش کنید. و الله هر جانوری را از آب بیافرید، بعضی از آنها بر شکم میروند، یعنی مار در نظر شده است، و بعضی بر 2 پا میروند، یعنی انسان، و بعضی بر 4 پا میروند، یعنی 4 پایان. الله هر چی بخواهد میآفریند، هر آینه الله بر هر کار توانا است. و جواب درست آن همین بود تماشابینان عزیز. آنهایی که این لحظه ها برد کردند و جواب های درست گفتند ما و شما دیده میبرایم. من فراموش میکنم همیشگی چت را خوانم. در چت نیست اکثریت تماشابینان ما جواب های خودشان را می نویسند. بله من میبینم که اکثریت جواب های درست نویسند. و خب بیایید اکنون میبینیم که ها جواب های درست گفتند. مصفیره کامل محمد قاسم مادلیان و میقلسم آنهایی که در جایهای بهترین و جوابهای درست گفتند، یعنی 3 نفر، همین 3 نفره که در بالا ما ذکر کردیم. و خب دوام میدیم تماشابینان عزیز. علم انسانی کی ایزی انگشت را کشف کرد که ناتکرار است؟ یعنی آدمی کی کشف کرد؟ سال 2022 عصر میانه، آخری عصر 19، اولی عصر 20 کدامش درست است؟ یعنی انسان انا همین ناتکرار بودنی ایزی انگشت را نوکک گویا اختراع کرد یا اینکه کشف کرد، کدامش درست است نمیدونم. و حال آنکه در قرآن زیاده از 1400 سال پیش همین چیز آمده است، ولی انسان باشد در این باره در آخر عصر 19 خبردار شد. ببینید این بعضی از معجزه های قرآن است تماشابینان عزیز. و اگر باور نمی کنید بیایید به سوره قیامت نظر میکنیم. سوره قیامت ترجمه معنا در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست. آنهایی که ترجمه را دوست می‌دارند و یا به زبان مثلا عربی نمیفهمند و اکثریت ما و شما تنها به زبان روسی و زبان تاجیکی یا فارسی گوش میکنیم. ببینید الله تعالی ترجمه معنا را میخوانم من. آیا انسانی کافر میپندارد که ما هرگز استخوان‌هایش را گرد نخواهیم آورد؟ در آیت رقم 3. بعد از آن که پرسید و پراکنده گردید، سوال الله تعالی سوال میدهد و جواب در آیت دیگر می آید. آره ما تمام استخوان‌های پوسیده انسان را گرد می آوریم و حتی از آن هم فراتر و فراتر قادر هستیم که سرنگشت‌هایش را برابر کنیم چنان که پیش از مرگ در حیات دنیا بودند. اکنون ببینید در ترجمه دیگر چنین اومده است، یعنی آن چیزی که سرنگشت‌هایش را گفتیم، سرانگشت‌هایش را در ترجمه دیگر چنین اومده است. آره ما قادریم که الله تعالی میگوید حتی خطوط سری، یعنی خطهای سری انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم. ببینید حال آن که چقدر معجزه های الهی هست که ما و شما بخبر هستیم و عصرها میگذرد، سالها میگذرد، اگر ما مرده و پوسیده و خاک و استخوان شده میرویم، اما نبیره و عبیره و باز هم گذشت بعد از ما می آمده ها، آنها به معجزه ها روبرو می شوند. معجزه های قرآن چنانه که ما ببینید
بعد از چند عصر با خبر شدیم درباره خطوط ناتکراری انگشت انسان. ببینید برای چی تا عصر 19 در این باره کسی نمیدونست که امروز ببینید هر جایی که ویزا میکنید یک آنجا سفر میکنید خطوط انگشتان یا اینکه کار پلیس ها را چگونه آسان میکند برای آنکه ناتکرار است. و کافر آن نفری که این چیز را نمیدونست ببیند بشنود بخواند قرآن را واقعا ایمان می آورد. امیدوار هستیم اگر الله به دلشان هدایت انداخته باشد. و خب تماشابینان عزیز دوام میدهیم به سوال دیگر میگذاریم و میبینیم که کیها به پیش گذاشتند، آنهایی که بهترین در برنامه ما امروز بودند. اینک آنهایی که بهترین ما و شما میخوانیم نامشان را. خب اینک بعضی سبب‌های تکنیکی شاید باشد که برنامه دور و دراز می رود و خب ما چنین کنیم. خب تماشابینان عزیز، من فکر میکنم که اینجا چیزی شد با برنامه ما یک مراتبه دیگر اگر که درست نشد از سری نو دوباره به همین برنامه می‌درویم، چون تنها به 2 سوالش جواب گفتیم، باز 3 سوال دیگر داشت اما فعال نیست. خب بیایید یک لحظه تماشابینان عزیز، من برنامه رو دوباره آغاز درست میکنم و در چت رقم ها رو برای شما روان میکنم تا که دوباره درایم. نمیدونم چی سبب شد اما در دستی ما نیست به چه خاطر این برنامه ما ناپدید شد. دوباره من باز میکنم انشالله. همین قسمت را تماشابینان عزیز ما و شما انشالله دوام خواهیم داد و سوال را یک بار دیگر داخل می شویم. خب رقم 9 و سیلکه را من این لحظه ها زیر چت نوشته میکنم به شما تماشابینان عزیز. مرحمت آنهایی که لایک نماندید، لایک مانید زیر نوار. خب من لینک را روان کردم، ببینید از نام دانش و سنجش لینک برای شما رفت، 2 بار 3 بار روان کردم. دوباره داخل شوید تماشابینان عزیز. نمیدونم سبب چی باشد، بسته شد، به هر حال باقی نیست و ما دوباره باز کردیم. خب تماشابینان عزیز، مرحمت لایک مانید، مرحمت داخل شوید، لینک را من پرتافتم، داخل شوید به برنامه. با زیر کردنی انا همین لینکی که زیر چت است تماشابینان عزیز شما میتوانید به برنامه داخل شوید. خیلی عادی و آسان است. آنهایی که مثلا باز میخواهند خودشان داخل شوند، بلوکت نوشته میکنید در کامپیوترتون یا در تلفنتون و در جایی که گیم پین نوشته شده است انا همین پینی که روی اکران شما میبینید، رقمی که روی اکران میبینید آن را نوشته میکنید. خب همه شما را خوش آمدید میگویم. خب 11 نفر داخل برنامه شدید. باز اگر آنهایی که میخواهید داخل شوید مرحمت داخل شوید. خیلی خوب تماشابینان عزیز 13 نفر شدیم. خوش آمدید. روی اکران من 14 نفر رو میبینم هستید. باز آنهایی که خب الله اکبر میتوانید نامتان را به زبانی تاجیکی یا لاتینی نوشته کنید و نام نوشته کنید. شما خواهش میکردم. خب 19 نفر 20 نفر ماشاءالله. خیلی خوب.
خیلی خوب. عمر فروغ، سعید، ناز، حاریسه، موحید، مصفیره، امید، محجبین، 20 نفر شدیم. قاسم و دیلیان. خیلی خوب. خب خیلی خوب. بیایید آنهایی که دیرتر داخل میشوید شما نیز میتوانید نام خودتان را نوشته کنید و داخل شدن گیرید، یعنی پیوست شده میتوانید شما نیز. خب دو سوال اول رو دیگر به از دو سوال اول میگذاریم، چون با دو سوال اول ما و شما جواب گفتیم و من فکر میکنم که همه شما راضی هستید. و سوال یک و یک بار به سوال 3 میپردازیم، چون از این سوال نیست ما گذشتیم. خیلی خوب. با سوال 3 میگذاریم تماشاگران عزیز انشاءالله. سال 1962 اقیانوسشناسان چیزی عجیبی را کشف کردند. و چی بودن همون چیز؟ آبی سرخ، سیلاب‌های فایده‌ناک، آبی که به هم آمیخته نمی‌شود و یا بحری مرده. سال 1962 عصر 20 اقیانوسشناسان چیزی عجیبی را کشف کردند و آن چی بود؟ از آن واریانت‌هایی که شما می‌بینید. و جواب ها آماده رسید برای ما. خیلی خوب ماشاءالله. و 13 نفر جواب های درست گفتند. بله، آبی که به هم آمیخته نمی شود. خب اگر ما به تفصیل آن درویم، البته همه شما میدونید از سوره الرحمن است، درباره آن دریایی که به هم آمیخته نمی شود. و دیگر یگان حجت به شرح نیست. آیات 19 و 20 را شما میخوانید تماشاگران عزیز و البته جواب پیدا میکنید. و ما امروز مخصوص 5 سوال آماده کردیم درباره معجزه های قرآن، یعنی یک کمترینش را ما فقط برای شما این لحظه نشان میدیم، یعنی حتی یک ذره هم نیست از آن معجزه های الله که در قرآن آمده است. و ببینید که تا این زمان آن بحری که آبی که به هم آمیخته نمی شود، یعنی شور و شیرین، برای انسانیت نامعلوم بود تا زمانی سال 1962. و واقعا هر انسانی که ایمان ندارد و اکثریت از آنهایی که ایمان نداشتند و فهمیدند که در قرآن چند عصر پیش در این باره هست، آنها ایمان آوردند و این بود سبب هدایت. یعنی همین علم سبب هدایتی غیر مسلمانان شد و آنها هدایت از انسانهای هدایت یافته گردیدند و این معجزه قرآنی است. و دوام میدیم تماشاگران عزیز. به سوال دیگر بگذاریم. عمر فاروق، ام کلثوم، محب الله، آمینه، قاسم و دیلیان، آنهایی که در جاهای اول هستید شما را تبریک میکنم. و سوالی 4. به سوالی 4 میگذاریم. کی بار اول سوراخی سیاه را در کیهان مشاهده کردند؟ عصر یکی پیش از میلاد، عصر 9، عصر 20، عصر 7. واقعا سوال شاید مشکل باشد، اما ما بیهوده این سوال را نگرفتیم، چون این یک ذره باشد هم در ایمان ما و شما انشالله تاثیر خواهد رساند. چون ما و شما باید بدانیم کی بار اول سوراخی سیاه. درباره سوراخی سیاه در تلویزیون ما از نمیدونم عصر 20 سر کرده بسیار میشنویم و جواب های درست از جانبی کمترین ها آماده رسید. بله عصر 20، اما اکثریت رنگی خب عصر یکی پیش از میلاد را زیر کردند. و خب تماشاگران عزیز، در سوره مرسلات آیت 7 تا 9 و همچنین باز در چند سوره دیگر در این باره آمده است، اما نمیدونم اگر ما و شما یک لحظه اگر خوانده گذاریم میشد و یا دوام دهیم، چون در سوره مرسلات آمده است. بدون میخوانم از آیت 7 تا آیت 9 و بعدا دوام میدهیم.
بگمان از آن چی به شما وعده داده می شود واقع خواهد شد. پس آنگاه که ستارگان نیست و خاموش شوند و روشنی آنها از بین رود و آنگاه که آسمان شکافته شود. درباره سوراخی آسمان، چگونه آسمان سوراخ می شود، اما درباره سوراخی سیاه در عصر 20 انسانیت کشفیات کرد، کشف کرد، یک چیزی نو را به آدمیت آورده رساند. یا اینکه در سوره الطاریق آمده است و واقعا در سوره الطاریق الکی با معنای دیگر آمده است تماشابینان عزیز، با معنای دیگر، و انسان را می باید که خوانده و تفکر کند در آن چیزی که الله تعالی برای ما در قرآن آورده است. و تو چی دانی که ستاره که در شب پیدا می شود چی هست؟ یعنی چیست؟ ستاره است درخشنده، کسی وجود ندارد مگر که بر او فرشته وکیل کرده شده است برای نوشتن عملهای او. و تماشابینان عزیز که به پیش گذاشتند و به سوال دیگر بیایید گذاریم، درباره یک معجزه دیگر معلومات پیدا کنیم. ام کلثوم بخ، ابو هارون و شگول، عمر، آنهایی که در جاهای خوب هستید، تبریک میکنم شما را. حرکت کوه ها را علم کی فهمید؟ اولی عصر 20، در عصر 17، عصر 7 پیش از میلاد و یا عصر 21 کدامش درست است؟ حرکت کوه ها را علم کی فهمید؟ حال آنکه در قرآن الله تعالی برای ما به واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم، به واسطه جبرئیل علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعداً به انسانیت گفته بودند، اما انسانیت در آن وقت حتی نمیدونست که گپ در سر چی می رود. سوره هست، آیت هست، اما علم امروزه در عصر 20 فهمید که کوه ها حرکت میکرده است. اما در قرآن در این باره تماشابینان عزیز برای ما الله تعالی خبر داده است. و اینجا دو سوره چون دلیل آمده است. یکی سوره نمل آیه 88 و ترجمه معنا: و کوه ها را بینی پینداری که بیچاره اند، حال آن که به صورت ابر می روند. کار الله است که هر چیزی را به کمال خلق کرده است. البته او تعالی به هر چی می کند آگاه است. ببینید به صورت کوه ها را ببینی که به صورت ابر می روند. اما کی می گفت تا عصر 20، تا اولی عصر 20 هیچ کس فکر نمی کرد که کوه ها نیز حرکت می کند. و این علم تنها آخر عصر 19 و عصر 20 به انسانیت داده شد، یعنی انسانیت کشف کرد. تماشابینان عزیز، از این خاطر خیلی خوب تماشابینان عزیز، آنهایی که دیدن جواب ها را و همچنین باز میتوانید به سوره انبیا نیز داخل شوید تماشابینان عزیز و در آیت 31 نیز باز معلومات است درباره کوه و حرکت کوه ها، چون این را علم دیر بعد از چند عصر کشف کرد، حال آنکه الله تعالی ما را از این آگاه کرده بود. بنده هایی که دوست می دارد مسلمان ها را آگاه کرده بود. تماشابینان عزیز، چون الله پاک است.
خب بیایید میبینیم که ها جاهای بهترین را سزاوار گردیدند. بخ جای سه مبارک باشد. حاریسه جای دوم، ام کلثوم جای یکم مبارک باشد. بهترین جاها را شما سزاوار شدید تماشابینان عزیز. آنهایی که در جاهای نمایان هستند روی اکران باز شما میتونید ببینید. همه نفرانی که اشتراک کردند و بعضی ها از آن نفرانی که اشتراک کردند جاهای بهترین را سزاوار گردیدند. خیلی خوب تماشابینان گرامی، من قسمتی دیگری بازی را این لحظه ها آماده میکنم. اگر همه شما راضی باشید ما در قسمتی دیگری بازی ما و شما اشتراک خواهیم کرد. آماده هستید تماشابینان عزیز؟ لایک ماندید زیر نوار آنهایی که فراموش کردند. خب لینک رو من این لحظه برای شما پیشکش میکنم زیر چت. آنهایی که فراموش کردند حتما لایک مانید زیر نوار. آنهایی که ما رو دوست میدارند و آنهایی که دوست نمیدارند لایک مانید تماشابینان عزیز. خب من پرتافتم زیر چت، میتوانید زیر کنید آن همین لینک رو و داخل به برنامه ما شوید. خیلی خوب. یک لحظه من خب مرحمت داخل شوید تماشابینان عزیز. شاید من نمیبینم که چند نفر داخل شدند، شاید یگان مشکلی باشد. بله 18 نفر داخل شدند. خیلی خوب، خیلی خوب، ماشاءالله. خیلی خوب، 21 نفر شدیم. شما روی اکران میبینید آنهایی که داخل شدند. 22 نفر شدیم. خب 22 نفر شدیم. من فکر میکنم که بازی خیلی شوق آور میشود ان شاء الله. امیدوار هستم من اخترش. و 23 نفر شدیم. صدا هست. بله صدا هست. خب آماده باشید، بیایید دوام میدهیم. سوال اول: سال چند در آن غار به کی خوابشان کردیم؟ سال چند در آن غار خوابشان کردیم. کی را در نظر داشته شده است؟ اصحاب یعقوب، اصحاب فیل، اصحاب کرام، اصحاب کهف. کدامش درست است؟ از سوره کهف گرفته شده است. سال چند در آن غار و خوابشان کردیم. درباره کی است؟ چت ما فعال هست و قریب همه در چت ما جوابهای درست گفتند. بله اصحاب کهف. خب از آیت 11 تا 13 اگر سوره کهف را خوانید در این باره معلومات است. دوام میدهیم. کیا جاهای بهترین را سزاوار شدند؟ خب امیر زاکیروف، غریب دختر، ولی شما جوابهای درست گفتید. ناظم جان، قاسم عادلیان، عمر فاروق، عبدالله، سعید، آنهایی که جوابهای درست گفتند در داخل برنامه ما. به سوال دو میگذاریم. یک جایه با اصحاب کهف کدام جانور بود؟ سگ بود، گربه بود، مرغ بود و یا خرس بود؟ کدامش درست است تماشابینان عزیز؟ جواب های شما تماشابینان عزیز.
یک جای با اصحاب کهف کدام جانور بود؟ بله، قریب همه جواب‌های درست گفتند سگ بود. یک جای با اصحاب کهف سگ بود و در سوره کهف آیت 22 در این باره معلومات هست. می توانید که جستجو کنید و خوانید و ما دوام میدهیم. ناظم جان و میخلصوم قاسم عادلیان و مری فاروق موحد علی در جاهای بهترین هستید، مبارک باشد. سوالی دیگر. داستان دو مرد از سوره کهف به مثل کیها پند است. پاره‌خوران، ثروتمندان مومن، متکبران و یا دزدان. داستان دو مرد از سوره کهف به مثل کیها پند است. همین وریانت هایی که شما در پایان میبینید. پاره‌خور، ثروتمندان مومن و یا متکبران و یا دزدان. اصلا گفتن ممکن که به همه پند است، ولی یک چیز، یک کلمه که آمده است، بله، به متکبران. به متکبران. کیست متکبر؟ کی را متکبر میگویند؟ 5 نفر جواب‌های درست گفتند. و در سوره کهف آیت 32 تا آیت 36 در این باره معلومات آمده است و ما و شما کوتاه گفته میگذاریم. و چون پند است برای ما. یک بار اگر که خونده گذاریم، اگر فکر میکنم که فایده میگیریم و هیچ ضرر نیست. برایشان داستان دو مرد را بیان کن. به یکی 2 تاکستان داده بودیم و بر گرد آنها درختان خرما و در میانشان کشتزار کرده بودیم. آن 2 تاکستان میوه خود را میدادند به هیچ کم و کاست و نهر بین آن 2 جاری گردانیدیم. حاصل از آن او بود. به دوستش که با او گفتگو میکرد گفت من به مال از تو بیشتر و به نفر پیروزترم. در دوام می آید. و آن مرد ستم بر خویشتن کرده به باغ خود در آمد و گفت نمی پندارم که این بار هرگز از میان برود. یعنی با تکبر گفت که نمی پندارم که این بار از میان رود. و آن مرد ستم بر خودش کرد و باغ خود همه را نزد خدا برند، جایگاه بهتر از این باغ خواهم یافت. یعنی دیگر مرد گفت. یا الله. در آیت 37 چنین آمده است. دوستش با او گفتگو میکرد گفت آیا بر آن کس که تو را از خاک و سپس از نطفه بیافرید و مرد راست قامت کرد کافر شده ای؟ واقعا انا همین سوره کهف را وقتی ترجمه معنایش را کس میخوند بسیار پند میگیرد تماشابینان عزیز. و یک چند موضوع ها در همین سوره کهف است و امروز اکثریت از ما و شما، اکثریت از برادران ما و شما روزهای جمعه زیاد سوره کهف را میخوانند و ببینید و اگر که وقت پیدا کرده باشید و اگر که کتاب را گرفته و معنایش را نیز بخوانید، از آن چیزی که شما به عربی میخوانید باز هم باور کنید علم زیاد برای خودتان میگیرید، چون معنا را میفهمید. و آنهایی که وقت ندارند و برایشان مشکل است، ترجمه معنا هست در شبکه قرآن دستورالعمل انسان مرحمت گوش کنید. ما و شما بیایید دوام میدهیم. محیب الله بخ، ابو هارون، صبرین احمد، آنهایی که در جاهای خوب هستند. سوالی 4. الله چرا پیغمبران را فرستاد؟ مژده دادن و ترسانیدن، یعنی تنها برای نهی کردن، با کافران جنگ کردن، تنها دعوت به نیکی کردن. کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ یعنی کدامش درست تر است؟ الله تعالی پیغمبران را برای چی فرستاد؟
از آن وریانت هایی که شما میبینید. بعضی هاش درست است و بعضیش کاملا درست تر است. خب خیلی خوب. و آنهایی که جواب های درست گفتند، عمر فاروق، بخیر، ناظم جان، حمزه، صبرین، الله پاک است. خیلی برنامه زود می رود و من پاوزش رو فراموش کردم، به سوال دیگر میگذاریم. تفصیلات رو شما میتونید در سوره کهف خوانید. موسی علیه السلام از کی برایش آموختن علم را خواست؟ از خضر، از پدرش، از فرعون، از شاگردش کدامش درست است؟ و میبینم که تماشابینان نیز خیلی فعال هستند و زود جوابهای درست را زیر میکنند و امیدوار هستم که همه شما جوابهای درست را زیر میکنید و به جاهای بهترین، به جاهای پیش میبراید. خیلی خوب. و میبینم که این لحظه ها 13 نفر جوابهای درست گفتند. بله، موسی علیه السلام از خضر علم آموختن را خواست و همین جواب درست بود. سوره کهف آیه 66 نوشته کنید. آنهایی که میخواهند که بعد از برنامه به تفصیل خوانند، به تفصیل معلومات پیدا کنند، مرحمت داخل شوید و ما دوام میدهیم. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. موحد، ناظم جان، قاسم عادلیان، دلشاد، امی کلثوم، آنهایی که در جاهای بهترین قرار دارید. تماشابینان عزیز، و به سوال دیگر میگذاریم. اکثریت نصرانی ها کدامی از اینها را پسری خدا میشماریدند؟ عیسی علیه السلام را، زردشت را، یوحنا یا اینکه عزیر؟ کدامش درست است؟ اکثریت نصرانی ها کدامی از اینها را پسری خدا میشماریدند؟ جواب های درست شما. خب همه قریب جواب های درست گفتند. الله پاداشی کتان دهد. بله، عیسی علیه السلام را اکثریت نصرانی ها پسری خدا می شماریدند یا اینکه می شمارند و با همین کافر شدند. یعنی با الله تعالی شریک آوردن کافر شدند. و در این باره در قرآن خیلی معلومات ها آمده است و واقعا من بعضی تاریخ به یادم می آید. تاریخ نه چندان دور، وقتی که سفر کرده بودیم به اروپا، گاهی می شد، چون سالهای گذشته در آن وقتی که بعد از سالهای 2002 تا سالهای 2008 خطا نکنم کمی باز 2012 هم ما چند اودیو کتاب را ثبت کرده بودیم و انسان چون همیشگی همه انسان همین گونه است. انسان میپندارد که داناست و گاهی میشود که بحث میکند و در موضوع های بحث میشد و در همان موضوع مثلا بعضی ها میگفتند که ما چندین سال طلب علم کردیم و دانش گرفتیم، یعنی درباره اسلام حرف میزدند و میگفتند که نصارا را کافر گفتن ممکن نیست، آنها کافر نیستند، حال آن که الله تعالی در قرآن میگوید، حال آن که آنها شرک میکنند. و بعضی ها خودشان را میگفتند که مثلا ما در سبق گرفتیم، اسلام را آموختیم، اما نصارا را کافر نمیگفتند، حال آن که در این باره چندین آیت ها نازل شده است و قرآن برای ما خبر داده است. از این خاطر هر یک لحظه وقت خالگی خود را تماشابینان عزیز، دوستان گرامی، برای خودتان اثبات کرده تانستند و سیاه را از سفید فرق کردن باید که انسان کوشش کند. چی کوشش کند؟ امروز الحمدلله ببینید که چقدر فراهم شده است. حتی همین برنامه‌ای که اصلا برای دیگر چیز استفاده شده است، ما و شما به همین برنامه داخل شده و برای خودمون علمی
که نمیدونستیم، فایده که نمیدونستیم آن رو گرفتیم و یا میگیریم. از این خاطر تماشابینان عزیز کوشش کنید تا اینکه در جهالت نباشیم، تا اینکه از همون نادانان نباشیم، تا اینکه یک نفر بگوید که من معلومات زیاد دارم، من میدونم، و وقتی که معلومات خطا رو برای شما میرساند، شما که نمیدانید دیگر بله درست گفته سر پایان کرده، سرج مانده میشنید. از این برای دور شدن از این جهالت انسان باید که جستجو کند و کدام معلومات درست است، برای چی اینش صحیح هست و یک چیز دیگری که هست آن صحیح نیست، آن را جوید. یا اینکه درباره مثلا کلمه شهادت، فقط کلمه شهادت گفتن انسان، الله پاک است، مثلا در داخل کلمه شهادت چقدر باز شاخه ها هست که باید انسان آنی که خودش را مسلمان میگوید باید اجرا کند. از این خاطر تماشابینان عزیز باید که کوشش ها کنیم. و سوالی دیگر باید گذاریم. ناظم جان، موحد، ام کلثوم، دلشاد و مری فاروق، آنهایی که جوابهای درست گفتند. و سوال آخران، یهودان کی را پسر خدا می شمارند؟ عزیر، یونس، زکریا، یهود کدامش درست است؟ یهودان کی را پسر خدا می شمارند؟ از سوره کهف آمده است، اینش نیست. جواب های شما 31 نفر اشتراک میکنند. خیلی خوب تماشابینان عزیز، این پیشروی است. خیلی رقابتی خوب بین ما و شما است دوستان عزیز. بله، عزیر جوابی درست و 14 نفر اکثریت جوابهای درست گفتند و خیلی میخواستم که یک کوتاه همین آیتی 4 و 5 را دیده برایم با شما تماشابینان عزیز و بعد از آن جنببست کنیم، چون من در بالا بسیار چیزها را گفتم اما همین خیلی گفته گذاشتیم، یعنی بدون دلیل و فقط گفته گذاشتن بود. و این لحظه بیاید اکنون من ترجمه معنا را برای شما میخونم از سوره کهف آیتی 4 و 5. ترجمه معنا: و از عذاب سخت او بترساند کسانی را که میگویند الله فرزند اختیار کرده است. یعنی در شرحش در تفسیر سعدی چون این آمده است، این آیت یهودیان و نصرانی ها را به خاطر به الله تعالی فرزند قائل شدنشان بیم میدهد، یعنی میترساند. یعنی یهودیان عزیر را پسر خدا میدانند و نصرانی ها عیسی علیه السلام را پسر خدا میشمارند. در دوام آیت آمده است از آن نه بر آنها نه بر پدران آنها هیچ آگاهی نیست. گناهی بزرگ است این سخن که می براید از دهانشان. این سخن یعنی الله صاحب فرزند است، دروغی محض است که می گویند. این را الله تعالی برای اهل ایمان گفت، اونهایی که ایمان آوردند. در دوام آیت دیگر تهدید آمده است. پس اگر به این سخن یعنی قرآن ایمان نیاورند، شاید میخواهی در پی آنها خود را از غم و اندوه هلاک سازی. و بر رسول الله صلی الله علیه و آمده است و تحقیق ما هرچی در روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا امتحانشان کنیم که کدام یکی از آنها بهتر عمل میکنند. و تماشابینان عزیز، اکنون قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. باید ببینیم کی ها غالبیت به دست آوردند. عمر فاروق جای سوم مبارک باشد، جای دوم بخه مبارک باشد. ناظم جان جای اول را سزاوار شدند، ماشاءالله.
و خالها را شما میبینید 154، عمر فروخ 158 بخه و نازم جان 173، احمد با 130، صبرینا 130 برابر بودند. موحد نیست، کلثوم، قاسم عادلیان، ابو هارون، آنهایی که در جاهای بهترین هستند. خیلی خوب تماشاگران عزیز، و آنهایی که این لحظه ها شما میبینید روی اکران در برنامه ما اشتراک کردند، یعنی در داخل برنامه ما بودند. خیلی خوب تماشاگران عزیز، و ما دو قسم بازی را این لحظه انجام دادیم و این لحظه وقتی پایان برنامه ما آمده میرسد، من با شما خیر و خوش میکنم. امیدوار هستم که باز هفته دیگر الله تعالی ما و شما را رساند تا توانیم برنامه را آماده کنیم و پیشکش شما گردانیم. و شما نیز بی‌طرف نباشید، لایک مانید و نوار رو به دیگران روان کنید تا که دیگر آنهایی که شما دوست می‌دارید برنامه ما را تماشا کنند و در آینده در برنامه ما اشتراک داشته باشند. خیلی زیاد شما را از برای الله دوست می‌دارم تماشاگران عزیز. دعاگو باشید در حق ما و ما نیز همیشگی دست به دعای برادران و دوستان و تماشاگران عزیزمان هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام الله بخشایند. به نام الله بخشاینده و مهربان. قاف. قسم به این قرآن ارجمند، بلکه در تعجب شدند از اینکه از میان خودشان بیم دهنده به سویشان آمد و آن کافران گفتند این چیزی عجیب است. آیا زمانی که مردیم و خاک شدیم دیگر بار زنده می شویم؟ این بازگشت ناممکن است. ما می دانیم که خاک چگونه از جسدهای آنها کم می کند و کتابی که همه چیز در آن نگهداری شده نزد ماست. آره، آنها سخنی راست را که بر آنها آمده بود دروغ شماریدند، پس در کار شوریده افتادند. آیا به این آسمان بر بالای سرشان نظر نمی کنند که چگونه آن را بینا کرده ایم و آراسته ایم و هیچ شکافی در آن نیست؟ و زمین را پهن کردیم و در آن کوه‌های بلند افکندیم تا استوار و قرار گیرد و از هر گونه نباتات خوشمنظر در آن رویانیدیم. در آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست از نشانه های بزرگ برای راهنمایی و پند دادن هر بنده توبه کننده مقرر داشتیم و از آسمان آب پربرکت فرستادیم و با آن باغ‌ها و دانه‌های درو شدنی رویانیدیم. و نخل‌های بلند با خوشه‌های برهم چیده
تا رزق بندگان باشد و با آن آب سرزمین مرده را زنده کردیم. برآمدن از گور نیز چنین است. سوره قاف آیت های 1 تا 11 را شنیدید.